सांग मैंने बर्तमान 320 किलो अधिका होगा बोली एवं छोटी टाइम अधा पुरई देली पछुआ बैक करी आगुआ जाकि सियाड़ जा पुरईदेली चल गोटे माल टन काढ़ीदेला मैंने बर्तमान देखो बढ़िया भाव बर्तमान आम मसला बढ़िया भाव हो गले पूरा लगिगले तले लगी जाऊँगी मैंने बर्तमान आलुआ कंचा लंका पकईदबा आलु आम भाजिक रखी देखिथे आपण मैंने बढ़िया लगुच कषा पे आज चिकेन सांग मैंने बर्तमान देखु अब सुरेश बाबू पूरा बाईगण को पुड़ी पुड़ी बाजुची। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने भलरे थे बोली मोर आशा अच्छी चलतु प्रहलाद दास ब्लॉग चैनल को आपण मानक स्वागतम सांग मैंने से ब्लॉग देखी आमर खाली करके पहुँच जाइलु लोड करने एंगेल कितु से आम लोड कलुनु बर्तमान बाजी जाऊँगी 10टा सॉरी 11:15 आ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ देखा दिन सारा कौन हो कौन ना कौटी लोड करा कौन ना देखा कहीं आम कल लोड कलुनु कहीं प्लांट आम पेपर पेपर डिपोजिट सरी जाता कि माल सर्ट हो जाऊँगी आम सांग गाड़ी गोटे जाता से कंपानी लोड करके कटक भवन ये जगतपुर जाता आउ एंगेल नहीं जाता कि माल सर्ट हो बोलिकी कुंटाल 1.5 कुंटाल 2 कुंटाल एमता सर्ट हो बोलिकी से खबर पाइलु बोले आम लास्ट को रिजेक्ट माने कैंसल कर देचु लोड करूँ बोले से बड़ भाई गाड़ी आम गाड़ी आउ टासुटाला मना कर दी पलि आलु बर्तमान आम बर्धमान पार कर टोल गेट पार करदेलु बर्धमान बर्तमान 10-15 किलोमीटर आम पार करदेलु बर्तमान सर्विस रोड गाड़ी ठिया ये आउ सुरेश बाबू बर्तमान रोषे फुषे चलई है आमर बड़ भाई से पठे आगे आगे जाकर अलग ट्रांसपोर्ट से लोड करदे से जो दिन खाली करदेला गोटे डाली भड़ा फाइनाल करता अलग ट्रांसपोर्ट रू धुलागढ़ पाखापाखि कौट लोड हो बोली कि इे एंगेलटा मिलगला बोलिकी से भड़ा कैंसल कर इे रही जाता लास्ट को माल सर्ट हो शुणिकी लास्ट को सी मना कर पलैले सीआडे फेर डाली फाइनाल करदे लोड करने आउ चल बर्तमान मुझे अच्छे ये कहीं मोर भड़ा पर्यटन फाइनाल है कौन लोड करी कौन ना देखा बहुत प्रकार तो कह गले माल अच्छी जेहतु दुर्गापुर अच्छी पानागढ़ अच्छी मैंने कह गले बर्धमान आवेलेबल माल अच्छी मेन है बर्धमान पाखापाखि लोड हेले करता कि भितर भितर जीव 100 किलोमीटर कौटी 60 किलोमीटर कौटी 70 किलोमीटर एमती गले जा लोड कर आसवा पड़ो कहीं हिसाब हिसाब कला भड़ा पोषौनी से खाली गाड़ी भावुँ धानकुनी पलैबा धानकुनी कौटी ना धुलागढ़ जोड़ी हेल्ले से पाखापाखि लोड करके जीवार अच्छी बर्तमान आमर भात हो सारी आ डालमाटा हो सारापर ये डायरेक्ट चलवा धुलागढ़ आउ प्लाई अच्छी धुलागढ़ पाखापाखि लोड हम कहला कि देखा फाइनाल हम रेट मेन है पोषौनी मेन रोड आखपाख लोड होते सुविधा होता है मैंने भितर भितर गला बहुत मानते टेंशन एक भड़ा पोषबनी कम कम भड़ा कहूँ है चल लगे रुह ब्लॉगर कौन हो कौन ना देखा कौटी कौन सुविधा हम जो आम लोड करने आ भल रेट मेन है आम केन्दुझर माल खोजुची ना भद्रक ना बालेश्वर जलेश्वर ना कटक भुवनेश्वर जो जहाँ मिल सियाड़े पलैबार अच्छे कहीं मेन खोजुची है केन्दुझर गले आम सुविधा हम कहीं दरकार से गोटे खाली करके दरकार गोटे भड़ा नहीं जाइ हम आयरनटा नहीं है प्लान कर रखी देखा सक्सेस हो ना देखा चलो बर्तमान सुरेश बाबू कौन कौन ना टी देखीदबा कौन चल ये बर्धमान में खाली आलू चाष कह गले आलू चाष हो बेसी है पनीपरिया बेसी चाष आलू आलू बेसी प्राय देखो एपटे आलू चाष चली जुआड़े जीव खाली आलू चाष है चलो बर्तमान आमर सुरेश बाबू कौन कौन ना टी देखीदबा बर्तमान आमर सुरेश बाबू कौन करुच इयरफोन कान पकईकि बेकर इयरफोन टा रहा कान गुंजिक रखिए से कौन पियाज फियाज काटिक पूरा रेडी धनिया पत्र रेडी बड़ बड़ बैगण सकाल किणी से कंपानी सामने है बड़ बैगण गोटे 500 हो गला ये बैगणटा खाली 500 450 एटा गाजर फाजर पकई बोधे कौन कौन पकई डालमा ये सब पकई कर डालमा ना कौन सीटी मारे केतेटा आपटे भात आम रेडी की बस सेपटे है चलो डालमाटा हो सारा पर एकादरे गोटे 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 खाई चलवा आगे है धानकुनी टोलगेट पूर्व 10-15 किलोमीटर पूर्व रही अच्छी कह गले बहुत ट्रांसपोर्टर बुझाबुझी चली 7-8टा ट्रांसपोर्टर पूरा लिंक कर रखी जो सुविधा हम लोड करार अच्छे है आगुरी जो आम आसुल आगुरी वेस्ट बेंगल धानकुनी आम धुलागढ़ नौले आम जो ट्रांसपोर्टर डेली से ट्रांसपोर्ट कैंसल कर अलग अलग ट्रांसपोर्टर सब बुझा चली
ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ହବ, ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଭଲ ଭଡ଼ା ଦବ, ଭଲ ଶୁଖିଲା ମାଲଟା ମିଳିବ, ସେଇଟା ସର୍ଟ ସାର୍ଟ ହବନି, ଭଡ଼ା କଟିବନି। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିକି ନେବାର ଅଛି। ଚାଲ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଆଗରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡାଲି କ'ଣ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଲୋଡ୍ କରିବେ ନାଇଁ କେଜାଣି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଗକୁ ହେଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ମୁଠି ମୁଠି ଖାଇକି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସବୁ ଢାଳିବେ, ସବୁ ଢାଳିବେ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ତୁ ଡାଲି ଦେଲୁ, ଜାଗା ହବନି ନା ଜାଗା ହବନି, ମୋଟା ଇଏ ଡାଲି ଏଇ ଢାଳିକି ଫେରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟେ ଭଲ করে ହେଲା। ତାପରେ ଡାଲମାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପ୍ରେସର କୁକରଟା ବସେଇ ଦେ ହେଲା, ବସେଇକି ଢାଳିକି ପୁରା ଚାମଚରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗେ। ହଁ ସେମିତି ପାଣି ଲାଗିବ ବୋଧେ, ପୁରା ଗାଡୁଆ ହେଇଗଲା। ପାଣି ପାଣି ଦବା ହଁ ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସୁରେଶ ବାବୁ ପୁରା ବାଇଗଣକୁ ପୋଡି ପୋଡି ଭାଜୁଛି। କଣ କରୁଛୁ, ପୁରା ଏତେ ପୋଡୁଛୁ? ତମ ପୋଡାପୋଡି ଖାଇ ବୋଲି ପୁରା ପୋଡି ପକଉଛୁ ନା କଣ ବା? ଏତେ ପୋଡିଲେ କଣ ମଜା ଆସିବ? ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଏମିତି ଦାଗୁଛୁ ବୁଲିଲ। ହଁ ସେମିତି ଲାଗିବା ଦରକାର। ହଁ ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ଟେ ବେଶୀ ଏଇଟା କାଢେ ହେଇଗଲେ ସବୁ କାଢେ ପୁଡି ଚାଲିছে ତେଲ କମ ପକେଇ ପକେଇ। ଆରେ ହେଇ କେଡେ ବଡ ବାଇଗଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକେଇଲା ସେ ଅଛି। ପୁରା ଏମିତି ପଡେ କଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ଭାଳେ ଭାଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଏଇ ସାଇଜରେ ବନେଇବି ବଢିଆ ଲାଗିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହଁ ବେଶୀ କଣ କଳା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆଟା ଇଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲେ ଗୋଟିଏ ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଆମେ ପୋଡା ପୋଡି କରି ବସେଇଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲମା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବାଇଗଣ ଭଜା ପୋଡା ପୋଡି କରିକି ଭାଜଛି। ଆଉ ହେଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଜି ପକେଇଦେ, 7-8 ଦିନ ବୋଧେ ଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ, ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଖାଇଦବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରି। ଆଉ କଣ, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଖାଇକି ପଳେଇବାର ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଧାନକୁନି। 7-8 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ରହିବାର ଅଛି। ସେଇଠି ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କୋଉଠି କ'ଣ ନାହିଁ, ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଯୋଉଠି ହେଲେ ମିଳିଲେ ଲୋଡ୍ କରିଦେବାର ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଖାଇକି ଶୀଘ୍ର ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବା ହେଲା। କାହିଁକିନା ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇବାର ନାହିଁ। ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼ରେ କୋଉଠି ଦେଖିକି, ଯୋଉ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ି ଯୋଉମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସର୍ଭିସ ରୋଡରେ, ଟୋଲଗେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। 7-8 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ସୁବିଧା ଅଛି ହେଲା। ସେ ଅନୁସାରେ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ରହିଯିବା। ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯିବା ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଠୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଫେରେ ଚଲେଇବା। ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ପାଖାପାଖି ବାଜିବା ଯାଉଛି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିପାରୁନି। ହୋଟେଲରେ ଖାଲି ଚା ପିଉଛୁ, ଗଡ଼ୁଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ହେଲା। ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ରେ। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଗଲୁନୁ, ଆଗକୁ ଗଲେ କାହିଁକିନା ଧାନକୁନି ପାଖାପାଖି ଗଲେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପୁରା ଜାମ୍ ଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଗଲୁ। 30-35 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଛୁ ଧାନକୁନିର ହେଲା। ଆଉ ଚାଲ, ଆଉ ଖରାବେଳେ ଯାଅ ଭାତ ଡାଲମା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇ ପିଇ ଗଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ କରିପାରୁନି ଭଡ଼ା କହିବା ବୋଲି ବହୁତ ଭଡ଼ା ଆମର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ପାଇଁ ଧିକିଚ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅଳସୁଆମି କରିକି ବସୁଛୁ ହେଲା। ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ କରିକି ପଳେଇବା ନା କ'ଣ ସୁରେଶ? ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ପଳେଇବା। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଫାଇନାଲ କରିକି ଯିବାର ଅଛି ହେଲା। ଯାହା ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ମିଳିଲେ ଫାଇନାଲ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକେଇବାର ନାହିଁ, ଏଇ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପକେଇବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ 25 ଟନ୍ର ଭଡ଼ା ମିଳୁଛି ହେଲା, ସେଇଟା ଫାଇନାଲ କରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଚାଲ। ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଆଉ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେ ଏବେ ନୁହଁ। ପୁରା ସୁବିଧା ଅଛି ଇଆଡ଼େ, ରୋଡ଼ କାମ ହେଇଗଲା ନା। ଆଗରୁ ଆମର ଧାନକୁନିରୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଇଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛୁ ନା, ବର୍ଷ ବୋଧେ ହବ, 6-7 ବର୍ଷ ପରେ, 1.5 ବର୍ଷ ଆମେ 6-7-8 ମାସ ପରେ, ମନେ ରହୁନି ଆଉ କ'ଣ। ସେତେବେଳୁ ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଟପାଟପ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବନି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଯିବ ପୁରା ଧାନକୁନି। ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କରିବା, ସେ ଭଡ଼ାଟା ଫାଇନାଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲେ 10:12। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଖରାଳ ଡାଲମା ଆଉ ଭାତ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରେଶ ବାବୁ ଭଜା କରିଦେଇଛି, ଆଳୁ ଭଜା, ସ୍ପେଶାଲ ଆଳୁ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଆଳୁ ଭାଜିଛି। ଏଇଟା ଆମର କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ସୁରେଶ ବାବୁ? ବାଡ଼ିଆର ଷ୍ଟାଇଲ। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଇଲ ଭଜା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଘର ଷ୍ଟାଇଲ। ଏଇଟା ଆମ ଘରେ କେବେ ଆଳୁ ଭଜାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡେନି, ଦେଖିଛୁ? ତାର ମନ ଯୋଉଟା ହେଇଲା ସେଟା ଭାବିକି ମୋ ନାଁରେ ଦୋଷ ଦେଇଦେବୁ। ସାଙ୍ଗେ ମାଷ୍ଟର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛୁଆ ଆସେ ହେଲା।
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନାଲି ନାଲି କରିଦେଇଛି ହେଲା। ହଳଦୀ ପକେଇ ଲୁଣ ପକେଇ ଭଜା ଯାଏ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇନି କିରେ? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଯିବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଭଜାରେ ହେଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ପକେଇ ଭାଜିବୁ ଆଉ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେବୁ ଅଧା ହାତରେ ମସ୍ତ ସ୍ମେଲ୍ ଲାଗେ। ପିଆଜ ପକେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଧା ହାତରେ ପକେଇ ଦେବ ମସ୍ତ ଲାଗିଥାଏ। ଯାହା ବାଗରେ ମିଳିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ। କାଲି ତ ଆଉ ମାଲ ଫାଇନାଲ କରିପାରିଲେନି ଆଉ ଯୋଉ ମାଲଟା ଆମର ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗାଡି ସେ ପଳେଇଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ କହୁ ଫୋନ କରିକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଅଲଗା ଗାଡି ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ତାହେଲେ ରବିବାର, ଆଜି ତ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ କୁଆଡେ ମାଲପାଲ ଆଜି ସବୁ ଫୋନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଟାସୁଡ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଇବ ନହେଲେ କାଲି ସୋମବାର ଲୋଡ ହବ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କଲୁ ଗାଡିରେ ବସି ବସି ସୁରେଶ ବାବୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯାଇକି ଏଇଠି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିଲୋମିଟର ଚାଲି ହଁ 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଚିକେନ ଧରିକି ଆସିଲା ଆଉ କଣ। ଆଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଆ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ପୁରା ପାଇଗଲେ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବେ ହେଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଭଜାଟା କାଢିଦବା। ବଡ ବଡ ଆଳୁ କାଟିଛି ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ଚିକେନ ଧୁଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟରେ ପୁରା ମସଲା ରେଡି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ କଣ କଲୁ ଗ୍ଲାସ ଅଦା ରସୁଣ ସେଇ ଗ୍ଲାସରେ ଅଛି ଛେଚା ହେଇକି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଆ ଭାବେ ଆଜି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିବା ଚିକେନ ଟାକୁ। ଆଉ କଣ ଚିକେନ ଆଳୁ ଝୋଳ କରିବାନି, ହାଲକା ଝୋଳ ହବ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ କଷା ଟାଇପର ବନେଇବା ଆଉ କଣ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଦବା। ତାପରେ ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲାଇଡ କଣ କରିବା ଲୁଣ ସ୍ଲାଇଡ ପକେଇଦବା ପିଆଜ ଉପରେ କାହିଁକିନା ପିଆଜ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଅଧା ଅଧି ହେଇକି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଭାବେ ମସଲା ହେଇଗଲେ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କଣ ପକେଇବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମ ଛେଚା ଦର ଛେଚା ହେଲା। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚି ଦେଇଥିଲା ମିଶେଇକି ଆଉ କଣ। ଚାଲ ବଢିଆ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ସ୍ମେଲ ଗଲା ପରେ ପାଣି ପଡିବ ଆଉ କଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ହେଇକି ଚାଲୁଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ହେଉଛି ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚିକେନ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୁରା ଶୁଖିଆ ଯାଇ ତେଲ ଅଂଶ ବାହାରିଆ ଯାଇ କଷି ଚାଲିବା ମସଲା ଆଉ କଣ। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଚିକେନଟା କଷିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ହେଇଗଲେ ପୁରା ଲାଗିଗଲେ ତଳେ ଲାଗିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ଚିକେନ ପକେଇବା। ଚାଲ ସୁରେଶ ବାବୁ ପକାଅ ଲେଗ ପିସ୍ ବାଛି ବାଛି। ହଁ ଆମର ଲେଗ ପିସ୍ ଦିଟା ଆସିଛି ଦେଖେଇଦେଲେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ। ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଗ ପିସ୍ ଦିଟା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ହେଲା କିଲେ ଚିକେନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ବେକ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଆସିଛି ନା କଣ। କଲଜା କରାଟା ତ ଆଣିନୁ କରାଟା କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। କଲଜା ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। କଲଜା କରାଟା ଆଣିନି ଖାଲି ହଁ କରାଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କଲଜା ଦେଇନି ଆଉ ଲେଗ ପିସ୍ ଆଉ କଣ ମାଉସ ପିସ୍। ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷିବା ହେଲା। ପାଣି ବାହାରିବା ଯେ ଚିକେନରୁ କଷି ଚାଲିବା। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। କଣ କରିବା ଆଉ ବେଶୀ ନୁହଁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ କଷିକି ସରିଲା ପରେ ପାଣି ପକେଇବା। ଏଇଟା ଆମେ ଝୋଳ କରିବାନି କଷା କରିବା। ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଷା ପାଇଁ ଆଜି ଚିକେନ। କଲର ବାର୍ଡ ମିଳିଲାନି ବଇଲର ଏସବୁ ଆଉ। ଚାଲ ସୁରେଶ ବାବୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷା ତଳ ଉପର କରିଦେଲେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୋଳ ପୁରା ଗାଢ଼ୁଆ ଗାଢ଼ୁଆ ଝୋଳ ଅଛି ହେଲା। ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଦେଖ ଛାଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ସିଝିକି ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଲେଗ ପିସ୍ ଆଉ ନାହିଁ ସେମିତି ଭାବେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ନା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କଷି କଷି ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲି ଆଉ କଣ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମସଲା ପକେଇବା ଆଉ କଣ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମସଲା ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଲା। ଗରମ ମସଲା ନାହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ଆଉ କଣ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲେ 2:13। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ବସିଗଲୁ। ସୁରେଶ ବାବୁ ତାର ଗାଧା ଫେଧା ଆସି ପୁରା ଚିକଣା ହେଇକି ବସିଛି
ଆମେ ଟିକେ ଅଗାଧ ଅଛୁ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ ଆଉ କଣ ଗାଧେଇଲୁ କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଇଆଡେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇଲୁନୁ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ଭାତ ବଢାବଢି ସରିଯାଇଛି ଚାଲ ଚିକେନ ପୁରା କଲର ବଢିଆ କଲର ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ କଲର ଝୋଳ ଫୋଳ ନାହିଁ ପୁରା କଷା ଟାଇପର ମହୁ ପୁରା ଗୋଟେ ମହୁ ପୁରା କଷା କଷା ଟାଇପର ହାଲକା ଝୋଳ ହେଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢାବଢି କରେ ହେଲା। ସୁରେଶ ବାବୁର ଲେଗ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଲେଗ ପିସ୍ ସୁରେଶ ବାବୁ ଲେଗ ପିସ୍ କାହିଁ ତମର ନାହିଁ ବୋଧେ ତମ ଲେଗ ପିସ୍ କାହିଁ ମିଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ଅଛି ଅଛି ପୁରା ସୁରେଶ ବାବୁ ଲେଗ ପିସ୍ ନାହିଁ ହାଲକା ଲେଗ ପିସ୍ ଅଛି ସୁରେଶ ବାବୁର। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ସାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଢ଼ାବଢ଼ି ସରିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚିକେନ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି ତ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଷୁ କଷୁ ଆଉ କଣ ସୁରେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଖୁସି ତ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦିନ କାଲି ରାତିରେ ତ ସେଟା ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଯେଉଁ ଖରାବେଳେ ଚିକେନ କରିଥିଲି ସେ ଚିକେନ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଲା ଫେରେ ସୋମବାର ହେଲା। ସୁରେଶ ବାବୁ ତାର ଧୁଆଧୁଇ ଲାଗିଛି ମଜାମଝିରେ ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି ଭଲ ମାଲ ମିଳିବାର ଅଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆଭେଲେବୁଲ ମାଲ ମିଳିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବିନି ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ କଲି କି କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼ରେ ପକେଇବାର ଅଛି ହେଲା ବଡ଼ବିଲ ସାଇଡ଼ ନହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ କଣ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼ରେ ମାଲ ବାହାରୁଛି ଯେ ଭଡ଼ା ପଶୁନି ଭଡ଼ା ଟିକେ କମ୍ କହୁଛି ଖଡ଼ଗପୁର ଲୋଡ଼ ହେବ ଏଇଠୁ ଖଡ଼ଗପୁର କହୁଛୁ 25,000 30,000 ଭଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଗଲୁନି ଅଳୁସ୍ୱାମୀକୁ ରହିଗଲୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ମାଲ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଭଲ ରେଟ୍ ବାହାରିଲେ ଆରାମସେ ପଳେଇବା କାହିଁକିନା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକେଇବାର ଥିଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସିଆଡ଼େ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମାଲ ବାହାରୁଛି ସିଆଡ଼େ ତ ରେଟ୍ କମ୍ ଇଆଡ଼େ ରେଟ୍ କମ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଶନିବାରରୁ ରବିବାର ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଜଗୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ଚଏସ୍ ହେଲା କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ନା ରାତି ସାରା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ହେଲା ସେଟା ଏଇଠି ରହିଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଗଲୁନୁ ଏଇଟା ଆଉ ଢାଙ୍କୁରି ରହିଲେ 30-35 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଗଲୁ କାହିଁକିନା ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ହୋଟେଲଟା ଅଛି ଗାଧା ଫାଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି ଖାଲି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି ସୁରେଶ କାଲି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ କାଲି ମୁଁ 9ଟାରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇଲି ରାତି କାହିଁକିନା ଗାଧା ହେଉନଥିଲା 3 ଦିନ ନା ସେଥିପାଇଁ 4 ଦିନ ବେଳକୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି କାହିଁକିନା ବଡ଼ି ପୁରା ଏକ୍ସେସ୍ ଗରମ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିବା କାଶ୍ମୀର ଯୋଗାଯୋଗ ତ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସେ କହିଲା ମାଲ ବାହାରିବ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିବ ହେଲା ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି କେଉଁଠି କ'ଣ ମାଲ ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲେ 1:06 ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାଲି ଆଉ ଭଜାଭୁଜି ପୁରା ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିମ୍ବ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ଡାଲମା ଆଉ କ'ଣ ଭାତ ଚଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବାର ଅଛି ଶୋଇବା କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ଆମର ଠିକ୍ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଜଗତପୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ କମ୍ ମିଳୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାବୁଛି ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗତପୁର ପକେଇଦେବା ଆଉ ଇଏ ଭାବୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ଼ରେ ମିଳିଗଲେ ତ ଭଲ କଥା ସେ ଟାର୍ଗେଟରେ ବସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଦିନ ଠାରୁ ମାଲ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାଉନି ଅଳୁସ୍ୱାମୀ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏପଟେ ଗଲେ ସେପଟେ ଟିକେ ଡବଲ ଭଡ଼ା ହବ ସେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇ ପିଇକି ଭାବିବା ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇଦେବା ତାପରେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ପକେଇଦେବା ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାଲ ସୁରେଶ ଯାଉ କଷି ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ହବ କଷ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା ପରେ ରେଡ଼ି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନିଆ ପତ୍ର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଥିଲା ଟିକେ ନା ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ପୁରା କଷା ବଢ଼ିଆ ବି ହେଲା ହେଲା ଝୋଳ ଫୋଳ କଲୁନୁ କାହିଁକିନା ଖରାଳ ଡାଲି ଥିଲା ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ ସେ ଡାଲି ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲେ 2:40 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଧୁଲାଗଡ଼ ଟୋଲଗେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାମୁଡ଼ି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଆଉ ଆସିକି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କରି କମ୍ପାନୀ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରେଇଦେଲେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ରଡ଼ ଯେଉଁ ପାତ ସବୁ ମାନେ ତିଆରି ହେଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୁହା ଗୁଡ଼ାକ ଏଙ୍ଗେଲ
ଲୁହା ଗୁଡ଼ା ମେଲ୍ଟ କରିକି ପାତ ରଡ଼ ଏସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲ ପ୍ରଥମ ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଲା ଧରିଦେଲା ଆମର ଗୁଲାଗଡ଼ ପାର୍କିଂ ସିଟାରେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଲା ହର୍ନଟା ଦେଖିଦେଇଛି ଅଫିସର ହରେନେ, ସେଇଠୁ ରୋଲ୍ କଲା ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଡଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରମିଟ୍ କେତେ କ'ଣ ରୋଲ୍ କଲା ମାଗିଲା, ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ କୁଆବଲା କରି ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଇଲେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫାଇନ୍ କରିଦେବ। ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ଲୋଭଡ଼ା ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗେଜେର ଗେଜେର ହେଇକି ଆଗେ ଯାହା ଅଛି ପକେଟ ଧରେଇ ଦେଲି, ପଳେଇ ଆଇଲି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁରେଶ ବାବୁ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଥିଲୁ ଭାତ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଭଡ଼ାଟା ଫାନେ ଲାଗିଲା ବୋଲିକି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିପାରିଲୁନୁ। ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାଲି ବସୁଛୁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଡାଲି ବସିଛି। ଏ ସଟର ପକେଇ ଦେ, ସବୁ ସଟର ପକା। ଏ ଗରମରେ କ'ଣ ହଉଛି ତୋର? ହଁ ସଟର ପକା, ପବନ ହଉନି, ସଟର ପକା, ବୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉନା। ପବନ ହଉନି, ସେ ସଟରଟାକି ବଇଛି ବୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲି ହେଇସାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5:05 ବାଜିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଧା ଅଧି ଲୋଡ୍ ସରିଗଲେ, ଆଉ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କ'ଣ, ଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏମିତିଆ ଫ୍ଲାଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କ'ଣ, ଏ ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ଫ୍ଲାଟ୍, ଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଚଉଡ଼ା, ଏ ମୋଟା ପତଳା ଏଇ ସବୁର ଟାଇପ୍ର ଲୋଡ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ଏ ଡାଲାରେ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲା। ଏଇଟା କମ୍ପାନୀଟା ସର୍ଟକଟ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। 14 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବସି ହେଉନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଗ ପଛ କରିକି ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଖାଲି 12 ଚକିଆ 10 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଉ 6 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହେଉଛି ହେଲା। 14 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ବସୁଛି ହେଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାଲ ଅଛି, ଲୋଡ୍ ସରିବ ଅଳ୍ପ। ଗେଟ୍ଟା ରହିଲେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ପଶିଲା ଗାଡ଼ି। ଏ 6 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଯାହାର ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଆଗୁଆ ପୁରେଇଲୁ, ପରେ ବହୁତ ଆଗ ପଛ କରି ପଛ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସିଧାରେ ଅଛି ହେଲା। ପୁରା ସେମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି, ପୁରା ସେମ୍ ଆଗ ପଛ କରିକି ଫେରେ ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଗ ପଛ କରି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। যাব ପୁରା ସେମ୍ ବାହାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାଇକ୍ ବାଲା এটা হেই ଗୋଟେ ଟେନସନ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟା କରିବା ଲୋଡ୍ ଗାଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟନ୍ ବଢି ଯାଇଛି, ଫେରେ ଟନ୍ ମାଲ ଖାଲି କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସାଙ୍ଗତି ଏବେ କ'ଣ ପିଛୁ କରି ঢুকা দিতে হবে, ব্যাক করিকে সম্পূর্ণ ঢুকাবে না, আগে পিছু করে রাখিদেব কাটি দিবা। কারণ সম্পূর্ণ গাড়ি পুরেলা বেଳକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାଲ ଟନ୍ କାଢିକି। ଏବେ ଛୋଟି ଟାଇମ୍ ଅଧା ପୁରେଇ ଦେଲି ପଛ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ହେଲା। ଆଗୁଆ ଯାଇକି ସେଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ପୁରେଇ ଦେଲି। ଚାଲ ଗୋଟେ ମାଲ ଟନ୍ କାଢିଦେଲା ପରେ ଫାଇନାଲ କଟା କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟନ୍ ମାଲ ଖାଲି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲୋଡ୍ ଦେଇଦେଲା ସେମିତି ଖାଲି କରୁଛି ହେଲା। ଗାଡ଼ି ଜବରଦସ୍ତି ପୁରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପଛ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି। ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଲୋଡ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି 6 ଚକିଆ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏପଟେ ଲୋଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ସାଇଡ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲ ଏ ଟନ୍ କାଢି ସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟା କରିବା ଆଉ। ଏପଟେ ଶୋ ଲଗେଇ ସାରିତାଣି ଆମର। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଣ୍ଟା ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 320 କିଲୋ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ଼ା ଚାଲିଛି। 320 କିଲୋ ମାନେ 27 ଟନ୍ 320 ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି କାଢ଼ି ଦେଉଛି 320 କିଲୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ମନା କରୁଛି 27 ଟନ୍ କରିକି ମାଲ ନେଇକି ଆସ। ସେଥି ଉପରେ ଡବଲ ଖାଲି ଆଗ ପଛ କରି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ପାଖାପାଖି ବାଜି ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିନ୍ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ପୁରା କଡ଼ା ଭାବେ କରିଦେଇଛି ସୁରେଶ ବାବୁ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାତ ବୁଡ଼ାବୁଡ଼ି ପୁରା ଫାଇନାଲ ସରିଗଲେ। ଚାଲ ବଢ଼ାବୁଢ଼ି କରି ଖାଇବା। କାଲି ତ ଆମେ ଲୋଡ୍ କରିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏବେ ତ ପେପର ମିଳିଲି। ରାତି ସାରା ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 10ଟା 11ଟା ପାଖାପାଖି ବାଜିବା ଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। କହୁଥିଲା ତମେ କମ୍ପାନୀ ବିଲ୍ ମିଳିଗଲା, କଣ୍ଟା କରିକି ଫାଇନାଲ କରି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା କହୁଥିଲା ତ ଆସିକି ଏଇଠି ପେପର ଦେବେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କପି ଅଲଗା ବୋଧେ ଯୋଉଠି ମାଲ ଯିବ ତାଙ୍କରି କପି ଫପି ଦେବେ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଠିଆ କରି ରଖିଛି। ଚାଲ ଆଉ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ପକେଇବାର ଥିଲା। ସେଇ ସାଇଡ୍ରେ ମାଲ କମ୍ ମିଳିଲା ଆଉ ରେଟ୍ ପୋଷେଇଲାନି ବୋଲିକି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ନେଲୁନୁ। ଲାଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଭେଲେବୁଲ ମାଲ ବାହାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ନ ପକେଇ ଅନୁଗୁଳ ପକେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମାଲଟା ଆମ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଖାଲି କଲେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଫେରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯିବାର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥବ ଯଦି ହେଇଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇ ଅଛି। ଖାଲି କଲେ ଲୋଡ୍ ହବ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠୁ ପେପର କେତେବେଳେ କମ୍ ମିଳିବ ଯାଇକି ଏଇଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଯୋଉ ଲୁହା
ପାତ ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପାତ ନା ସେ ପତି କଣ କହନ୍ତି ରଡ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଚୋଡା ଚୋଡା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଚାଲ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ଆଶା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।